प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉकस चैनल। पंजाब नूं चाहीदा है महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज। महाराजा रणजीत सिंह दा राज दोस्तों चेता आउंदा है, क्यों चेता आउंदा है, इस दे उत्ते गलबात करांगे ते की हुण जिहड़ियां स्थितियां ने पंजाब दीयां बनदियां जा रहीआं ने उस दे मद्देनज़र ही अज दी अपनी गलबात होऊगी। ते दूसरा यह कि ढुकवीआं जिहड़ियां नीतियां आ देश नूं उन्हां दी लोड़ है। एक वड्डा सवाल भी है, ਵੱਡਾ एक ਉਹ पक्ष भी है जिस दे विच विस्तार सहित गल होगी। पहली खबर वल आउने आ। महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच सर्ब सांझीवालता दा सुनेहा सी। एक पिता एक सके हम वर्ग दी वड्डी गल सी उस राज दे विच। बेशक असी अगलियां सदियां दे विच आ गए हैं पर अज भी उस राज नूं याद किया जाता है। सही अर्थां विच जिन्हां ने परख करके महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी इतिहास लिखिया, जो उस राज दे विच होया कि किसी नूं फांसी तक जां कतल तक दी सज़ा जिहड़ी नहीं दित्ती गई। तो महाराजा रणजीत सिंह इन्ना दूर अंदेश सीगा कि उस दे राज दीयां सरहदां भी दूर तक फैलियां। ते सब तो वड्डी गल ये सी महाराजा रणजीत सिंह दी कि वो धर्म निरपक्ष सीगा, वो कट्टड़वादी नहीं सीगा। सब तो एक खास गल यह है। धर्म निरपक्षता इस गल दे विच है कि महाराजे ने जिथे श्री दरबार साहब अंमृतसर दे विच सेवा की, उत्थे जो वो भेटा करते सीगे उसी तरह ही उन्होंने मुसलमानों दीयां मसीतां नूं, इसी तरह ही हिंदुआं दे मंदिरां नूं तां मदाद जिहड़ी वो इस तरीके दी दिंदे सीगे। तां इहदे विच स्पष्ट जाहिर सीगे कि वो एक दूर अंदेश सीगे और बाबा नानक जी की सोच दे सही धारनी सी, गुरु साहबां की सोच दे सही धारनी सी। जिस तरीके का राज उन्होंने दिता अज भी पंजाब उस राज नूं तरसदा। अज भी लहिंदे चढ़दे पंजाब वाले जिहड़े लोग परख गए सी कि महाराजा रणजीत सिंह इक्को एक बादशाह होया, इक्को एक पंजाबियों का बादशाह होया, इहदे विच कोई शक नहीं, कोई अतकथनी नहीं। अज उहदे वर्गा बादशाह होवे तां कह सकते हैं कि कोई खंघे बिना। ते सब तो वड्डी गल यह कि उहदे राज वर्गा राज जिहड़ा होवे वो वाकई ही एक बहुत वधिया राज होवे जिस विच लोग सुख दी नींद सौंदे सन, कोई भुखा नहीं सी मरदा गा, सारे रल मिल के जिहड़ा मोह प्यार मुहब्बत नाल रहिंदे सी। उस राज दी अज लोड़ क्यों कीती जा रही है, दसदे हैं कि जिहड़ियां केंद्री शक्तियां आ इन्हां ने जात पात दी गल शुरू करके पंजाब नूं लताड़िया। अज पंजाब दे विच सारे बाबे नानक नूं मनदे ने जिन्हां ने सिੱਖੀ नूं जात पात तो मुक्त कीता सीगा। ते जे असल विच पंजाब नूं केंद्र तो सचमुच आज़ाद कराउणा आ तां आगूआं नूं उस दी काबलियत मुताबक अगे लियाउण दी सोच अपनाउणी पऊगी। जिवें कहिंदे आ कि बहुत सारियां जिहड़ी हैगी आ ठीक आ देश दे विच पंजाब जिहड़ा आ वो केंद्री हुकूमत नाल आ, भारत नाल आ, पर जिस तरीके की सोच ये उन्हां प्रति भी गल करने आ जिहड़े सोचते ने कि असीं केंद्र तो आज़ाद कराउणा आ। ये उस पक्ष दे विच ही गल आ साडी कि जे सचमुच आज़ाद कराउणा आ ते आगूआं नूं उस दी काबलियत मुताबक अगे लियाउण दी सोच अपनाउणी पऊगी। भावें फिर वो सिख होवे जां हिंदू जां खत्तरी जां जट, तां सूची दर्ज जातियां दे विचों ही बस वो पंजाब दा शुभ चिंतक, किरत दी कमाई करन वाला, धर्म ते जात दे वखरेवें नूं भुल के राज करन वाला होवे। यानी कि मैं ये गल तां कीती है कि महाराजा रणजीत सिंह वर्गा होवे, उसदे किरदार विच सूझ ते सियाणप, औरतां वास्ते सत्कार होवे ते वो पंजाब दा सही आगू साबित हो सकदा आ। राज दे साबका मुखी अमरजीत दुलट ने अपनी किताब जारी करते हुए पंजाब ते कश्मीर विच कीते कम्मां बारे कुछ यादां जिहड़ियां ने वो सांझियां कीतियां ने, जिन्हां दे आधार ते कुछ नतीजे भी कढ़े गए। वो राहुल गांधी वांग ही पंजाब दी असल लोड़ ते इत्थों दे सभ्याचार वांगू नहीं समझ सके। उन्हां मुताबक पंजाब नूं सांभण लई बड़ी हमदर्दी दी लोड़ है ते उन्हां ने भी उही अल्फाज दुहराए ने जिहड़े शब्द राहुल गांधी ने वरतदियां कहा सी कि पंजाब नूं पंजाब चों ही चलाया जाना चाहिदा है ते दूजा कि पंजाब दी जिहड़ी अगवाई है वो जट सिख नूं देनी चाहिए। तुसीं सुन के हैरान रहोगे भी इदां दी गल क्यों कर रहे हैं असीं। कारण ये है कि असीं ये देख भी लिया आ कि जदों जट सिखां दे हत्थ पंजाब दी वागडोर नहीं रही उदों जो स्थिति बनी है पंजाब दी
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਈਏ, ਆਪ ਖਾਈਏ, ਆਪਦਾ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਜਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਰੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਹੀ
ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੇੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 512 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 512 ਰੁਪਏ ਪਈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 509 ਰੁਪਏ 51 ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2.49 ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਲੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਖਾਦਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਣਸ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੁਆਧੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 1996-97 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ 1.29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 1300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1996-97 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 0.3% ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ
क्योंकि किसानी मेरियां जड़੍ਹਾਂ आ, मैं उत्थों ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸਬ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਸੰਕੋਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਇਹ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਧੌਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਣਸ ਬਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਮਢੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੜਬੜ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮਜਬੂਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੇਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੀਨੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੂ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੀਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਭਾਅ ਤਾਂ ਸੇਬ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਨੂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ 10 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਭਾਅ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੀਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਟਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।